नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 11 કોમર્સમાં વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને પ્રકરણ 5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો 1 પ્રકરણનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપોમાં ભાગીદારી પેઢીના ફાયદાઓનો આપણે અભ્યાસ કરેલો હતો। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 1 થી 6 फायदाओ जे छे ए फायदाओनो आपणे अभ्यास करी रह्या हता। आजना लेक्चर में आपणे भागीदारी पेढ़ीने लीधे थता फायदाओमां 7मा फायदाथी आपणे अभ्यास करवानो छे। 7मो फायदो छे परिवर्तनशीलता। भागीदारी ए ऐच्छिक करार छे। याद राखजो, ऐच्छिक करार एटले के भागीदारो पोतानी सर्वसम्मतिथी भागीदारी पेढ़ी में जोड़ाय छे। आ करार मुजब जरूरियात में जे कंई पण होय ए मुजब फेरफारो करी शके छे। गमे त्यारे पण भागीदारी पेढ़ी में कोईपण प्रकारनो फेरफार करवो होय तो थई शके। बदलाता संजोगों मुजब भागीदारी पेढ़ीना संचालन में अने तेना माळखामां पण जरूरी फेरफारो सहेलाईथी लावी शकाय छे। कारण के आपणे अगाऊ जोई गया के भागीदारी पेढ़ी में कोई कायदाकीय गूंचवणोनो आपणे सामनो करवो पड़तो नथी। आ ऐच्छिक प्रक्रिया छे, एमां कोईपण भागीदार गमे त्यारे छूटो पण थई शके छे अने नवा भागीदारनो प्रवेश पण करावी शकाय छे। एटले परिवर्तनशीलता ए भागीदारी पेढ़ीनो सौथी मोटो फायदो छे। त्यार पछी लघुमतीना हितोनुं रक्षण। सामान्य रीते भागीदारीना धंधामां कोईपण कार्य बधा भागीदारोनी संमतिथी ज थाय छे। पेढ़ीना निर्णयों कोईपण एक भागीदार असम्मति होय तो ते कार्य थई शकतुं नथी। कोईपण भागीदार पेढ़ीना विसर्जननी मागणी करी शके छे। आम लघुमतीना हितोनुं रक्षण थाय छे। लघुमतीना हितो एटले मानी लो के 10 भागीदार होय, एमांथी कोईपण 2 भागीदार जो निर्णयनी विरुद्धमां होय तो त्यां ए 2 व्यक्तिओने पण ध्यानमां राखी अने ए निर्णय लई शकातो नथी। एटले के कदाच तमे एकला पण जो विरोध करो भागीदारी पेढ़ी में तो कोईपण निर्णय लई शकाय नहीं। ए भागीदारी पेढ़ीनो सौथी मोटो फायदो छे। त्यार पछी ग्राहको साथे सीधो संबंध। व्यक्तिगत मालिकीनी जेम भागीदारी में पण ग्राहको अने कर्मचारीओ साथे सीधा संपर्क में आवी शकातुं होवाथी तेमनी जरूरियात प्रमाणे फेरफार करी शकाय छे। आपणे भागीदारी पेढ़ीना फायदा में जोई गया के अलग अलग व्यक्तिओना बुद्धि, कौशल्य अने ज्ञाननो उपयोग थई शके। एटले दरेक भागीदार पोताना ग्राहकोना अलग अलग जूथमां पोताना कौशल्य मुजब संबंधो डेवलप करता होय, एटले ग्राहको साथे सीधा संपर्कमां ए लोको जोड़ाई शके छे। त्यार पछी आर्थिक सत्तानुं विकेंद्रीकरण। भागीदारी पेढ़ीमां 2 अथवा 2 करता वधारे भागीदारो होवाथी आर्थिक सत्ता बधा ज भागीदारो वच्चे वहेंचाई जाय छे। एटले के कोई एक व्यक्तिना हाथमां आर्थिक सत्ता होती नथी। दरेक भागीदारोने आर्थिक सत्ता मळे छे जे दरेक निर्णयोमां असर करती होय छे। त्यार पछी आवकवेरानो ओछो बोझ। भागीदारी पेढ़ीनो नफो दरेक भागीदारने भागीदारी करार मुजब वहेंचाई जतो होवाथी आवकवेरानो बोझो ओछो थाय छे। આપણે જોઈ ગયા કે વ્યક્તિગત માલિકીમાં એક જ વ્યક્તિ છે એ ધંધો કરતો હોય છે, એટલે સ્વાભાવિક વાત છે કે બધો નફો એને મળે તો આવકવેરાઓ પણ એને જ ભરવો પડે। જ્યારે ભાગીદારી પેઢીમાં અલગ અલગ ભાગીદારોને અલગ અલગ પ્રકારનો નફો મળતો હોય, એટલે કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર કરવેરાનો બોજ આવતો નથી। તો આ આપણે ભાગીદારી પેઢીના ફાયદાઓનો અભ્યાસ કર્યો। હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદાઓ। आ मर्यादाओ जे छे ए 7 प्रकारनी मर्यादाओ आपणे अभ्यास करवानो छे। सौथी पहेली मर्यादा छे आधुनिक उद्योगना धंधाओना विकास अने विशाळ कदने ध्यानमां लेता भागीदारो द्वारा मूडी एकठी करवानी शक्ति केवी बने छे? मर्यादित बने छे। भागीदारी पेढ़ी द्वारा मोटा पाया पर धंधानो अवकाश ओछो रहे छे अने संशोधन जेवा कार्यो पण मर्यादित मूडी होवाथी हाथ धरी शकाता नथी। भले 2 के 5 के 10 भागीदारो भेगा मळीने धंधो शरू करे, पण ए
મૂડી તો મર્યાદિત જ ઊભી કરી શકે છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો વધારાનો જો ધંધાનો વિકાસ કરવાનો થાય તો ત્યારે મર્યાદિત મૂડી છે એ મર્યાદા ધંધાના વિકાસમાં અવરોધે છે. ત્યાર પછી અમર્યાદિત જવાબદારી. આ ખૂબ જ મોટી મર્યાદા છે, ખાસ સમજજો. ભાગીદારી પેઢીમાં દરેક ભાગીદારની જવાબદારી અમર્યાદિત હોય છે. એક ભાગીદારે પેઢી વતી કરેલા કાર્ય માટે બધા જ ભાગીદારો જવાબદાર ઠરે છે. કોઈ એક વ્યક્તિએ જો ખોટો નિર્ણય લીધો હોય તો એની નુકસાનની ભરપાઈ બાકીના ભાગીદારોને કરવી પડે છે. પેઢીનું દેવું ચૂકવવા માટે પેઢીની મિલકતો પૂરતી ન હોય તો તેવા સંજોગોમાં ભાગીદારોએ પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ પેઢીના દેવા ભરપાઈ કરવા પડે છે. કોઈ એક વ્યક્તિએ જો ખોટો નિર્ણય લીધો હોય, એના કારણે જો કંપનીને નુકસાની જાય કે કંપની ફડચામાં જાય કે કંપની બંધ થઈ જાય તો એવા સંજોગોમાં દરેક ભાગીદારે પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ દેવું ચૂકતે કરવું પડે છે. તો ત્યારે બીજાની ભૂલને લીધે તમારે દેવું ચૂકવવાનો વારો આવે. તો આ અમર્યાદિત જવાબદારી જે દરેક ભાગીદારની હોય છે એ ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદા સૌથી મોટી ગણાવી શકાય. ત્યાર પછીની ત્રીજી મર્યાદા છે વિસંવાદિતાની શક્યતા. ભાગીદારીમાં મતભેદ અને વિસંવાદિતાની શક્યતા રહેલી છે. ભાગીદારોમાં જ્યાં સુધી સંપ અને સુલેહ હોય ત્યાં સુધી સંચાલન વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે. ભાગીદારોમાં જ્યારે વિખવાદ અને કુસંપ થાય ત્યારે વિસંવાદિતાની શક્યતાઓ રહે છે. જેમ ઝાઝા હાથે રળિયામણા હોય એમ વધુ માણસ જ્યારે ભેગું થાય ત્યારે દરેકના મંતવ્યો અલગ અલગ હોય, ત્યારે એ લોકો વચ્ચે વિચારભેદને કારણે વિખવાદ થાય અથવા તો કોઈ પણ કારણોસર કોઈ પણ બાબતમાં કુસંપ થાય. તો એવા સંજોગોમાં ભાગીદારી પેઢી જે છે એમાં વિખવાદ અને વિસંવાદિતા થઈ શકે છે. ત્યાર પછી સૌથી મહત્વનો મુદ્દો અને મર્યાદા રહસ્યોની જાળવણીની મુશ્કેલી. ભાગીદારીમાં કોઈ પણ અગત્યનો ધંધાકીય નિર્ણય બધા જ ભાગીદારો સાથે ચર્ચા વિચારણા સિવાય લઈ શકાતો નથી. ભાગીદારો સાથેની ચર્ચા વિચારણાને લીધે ધંધાના રહસ્યોની અસરકારક જાળવણી શક્ય નથી. વ્યક્તિગત માલિકીમાં એક જ વ્યક્તિ નિર્ણય લેનાર હતો એટલે સ્વાભાવિક વાત છે કે રહસ્યો છે એ ગુપ્ત રહેતા. પણ ભાગીદારી પેઢીમાં 10 ભાગીદારો હોય ને ચર્ચા વિચારણા કરીને કોઈ નિર્ણય લીધો હોય અને 10માંથી કોઈ પણ એક કે બે વ્યક્તિઓથી ભૂલથી પણ જો બીજા કોઈ વ્યક્તિને આ વાત થઈ જાય તો ત્યાં તમારા ધંધાનું રહસ્ય જોખમાય છે. તમારી જે રહસ્યો જે ગુપ્તતા જે ધંધાની એ દરેક વસ્તુ છે એ તમે ગુપ્તતા જાળવી શકતો નહીં. બરાબર. તો આ એક મર્યાદા આપણે ભાગીદારી પેઢીની ગણાવી શકાય. ત્યાર પછી હિસ્સાની ફેરબદલીની મુશ્કેલી. ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદાર પોતાનો હિસ્સો બીજા વ્યક્તિને સરળતાથી ફેરબદલ કરી શકતો નથી. ફેરબદલી કરવી હોય તો સર્વસંમતિથી જરૂરી બને છે. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે ભાગીદારી પેઢીમાં તમે કોઈ પણ નવા ભાગીદારને પ્રવેશ આપી શકો અથવા તો તમે તમારો ભાગ છે એ બીજા કોઈ ભાગીદારને આપી શકો. પણ ક્યારે? જ્યારે ધંધાના જેટલા ભાગીદારો છે એ બધા જ ભાગીદારો જો સંમત થાય તો. બાકી કદાચ જો તમારે તમારા ભાગનો હિસ્સો કોઈ બીજા વ્યક્તિને આપવો હોય તો પણ તમે આપી શકતા નથી. એટલે હિસ્સાની ફેરબદલી છે એ ભાગીદારી પેઢીમાં સરળતાથી થઈ શકતી નથી. ત્યાર પછી નિર્ણયો લેવામાં વિલંબ. કાયદેસર રીતે દરેક ભાગીદાર પેઢીના સંચાલનમાં ભાગ લઈ શકે છે. ભાગીદારોમાં અંદરોઅંદર કુસંપ અને વિખવાદના કારણે નિર્ણયો લેવામાં વિલંબ થાય છે, જેથી સંચાલન કથળે છે અને આંતરિક વૈમનસ્યને કારણે ઘણી ભાગીદારી પેઢીઓ અકાળે વિસર્જન પામે છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે વિસંવાદિતા ભાગીદારો વચ્ચે કુસંપ થાય એટલે શું થાય કે આજે 2 જણાએ જે નિર્ણય લીધો છે એનો બાકીના 3 જણા વિરોધ કરે. કાલે જે 4 જણાએ નિર્ણય લીધો છે એ બાકીના 5 જણા ભેગા મળીને વિરોધ કરે. એટલે સંચાલન માટે જે કોઈ પણ અગત્યના નિર્ણયો લેવાના હોય
એ નિર્ણયો લઈ શકાય નહીં, કારણ કે બધા એકબીજાના વિરોધી હોય. તો એવા સમયે ખરેખર જ્યારે નિર્ણયો લઈને ધંધાને નફો કરવાનો હોય ત્યારે એવા નિર્ણયો છે એ લઈ શકાય નહીં. એના લીધે ધંધાને ક્યારેક બહુ મોટું નુકસાન જાય અને આવા ભાગીદારીના પ્રશ્નોને કારણે થઈને ક્યારેક ઘણી બધી કંપનીઓનું વિસર્જન થવાના પણ ચાન્સીસ છે. એટલે આ એક વસ્તુ જે છે એ ભાગીદારી પેઢીની સૌથી મોટી મર્યાદા આપણે ગણાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ટૂંકું આયુષ્ય. કોઈ પણ ભાગીદારની નાદારી, માનસિક અસ્થિરતા. નાદારી એટલે કોઈ પણ પેઢી ફડચામાં જાય, નુકસાનીમાં જાય અને પેઢી બંધ કરી દેવી પડે. માનસિક અસ્થિરતા એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ માનસિક રીતે અસ્થિર થઈ જાય કે મૃત્યુને કારણે કાયદેસર રીતે ભાગીદારીનો અંત આવી જાય છે. ભાગીદારી પેઢીની અંદર જો કોઈ પણ ભાગીદાર છે એ નાદાર જાહેર થાય, અસ્થિર મગજનો થાય કે મૃત્યુ પામે તો એની ભાગીદારીનો અંત આવી જાય છે. એટલે ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારી જે છે એનું આયુષ્ય કેવું હોય છે? ટૂંકું. તો આ આપણે ભાગીદારી પેઢીના ફાયદા જે 6 આપણે જોયા અને ત્યાર પછી ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદાઓ જે છે એ મર્યાદાનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું કે ભાગીદારોના ઘણા બધા પ્રકારો હોય, બરાબર? તો એ ભાગીદારોના પ્રકારો કયા કયા હોય એનો આપણે એક પછી એક એમ અભ્યાસ કરશું. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ભાગીદારના પ્રકારો, બરાબર? પહેલો પ્રકાર ભાગીદારનો છે સક્રિય ભાગીદાર. ખાસ સમજો બાળકો, 12 કોમર્સના એકાઉન્ટમાં આ ભાગીદારીને લગતા મુદ્દાઓ છે એ તમને ખૂબ કામ આવશે. પેલું છે સક્રિય ભાગીદાર એટલે કે એક્ટિવ પાર્ટનર. ભાગીદારી કાયદા મુજબ જે વ્યક્તિ ભાગીદાર બને અને પેઢીના સંચાલનમાં સક્રિય રસ લઈ કામ કરે તેને શું કહેવાય? સક્રિય ભાગીદાર કહે છે. 1-2 વાક્યના ઉત્તરમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે સક્રિય ભાગીદાર એટલે શું? તો કે ભાગીદારી કાયદા મુજબ જે વ્યક્તિ ભાગીદાર બને અને પેઢીના સંચાલનમાં સક્રિય રસ લઈને કાર્ય કરે એવા ભાગીદારને સક્રિય ભાગીદાર કહે છે. આવો ભાગીદાર નફા નુકસાનમાં નક્કી થયેલો હિસ્સો મેળવે છે અને પેઢીના કાર્યો માટે અન્ય ભાગીદારોનો એજન્ટ ગણાય છે. કે બાકીના જે ભાગીદારો છે એણે આ વ્યક્તિને કામ સોંપેલું હોય અને એ જ દરેક વસ્તુનું સંચાલન કરતો હોય અને પેઢીના એજન્ટ તરીકે દરેક પ્રકારના નિર્ણયો લેતો હોય અને સંચાલનમાં સક્રિય રસ લેતો હોય અને નફા નુકસાનમાં એ જે હિસ્સો નક્કી થયો હોય એ મુજબ એને નફા અને નુકસાનમાં એને ભાગ મળે છે. ત્યાર પછી છે બીજો મુદ્દો જે છે એ નિષ્ક્રિય ભાગીદાર એટલે કે સ્લીપિંગ પાર્ટનર. આ પણ એક અગત્યનો ભાગીદારીનો પ્રકાર છે, ખાસ સમજજો. જે ભાગીદાર ભાગીદારી કરાર દ્વારા પેઢીનો ભાગીદાર બને છે, સમજજો ખાસ, નફો નુકસાન ભોગવે છે પરંતુ પેઢીના સંચાલનમાં સક્રિય રીતે રસ લેતો ન હોય તો તેને નિષ્ક્રિય કે સુષુપ્ત ભાગીદાર કહે છે. એ ધંધામાં ભાગીદાર તો હોય જ, નફો નુકસાન પણ ભોગવતો હોય, પણ પેઢીના સંચાલનમાં એ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ ન હોય, એટલે કે પેઢીના સંચાલનમાં એ સક્રિય રીતે ભાગ ન લેતો હોય તો એવા ભાગીદારને નિષ્ક્રિય ભાગીદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવો ભાગીદાર નિષ્ક્રિય હોવા છતાં બીજા ભાગીદારોની જેમ પેઢીમાં તેની જવાબદારી અમર્યાદિત રહે છે. એ કાલ સવારના એવું ન કહી શકે કે ભાઈ હું તો સ્લીપિંગ પાર્ટનર છું, મારી કાંઈ જવાબદારી નથી, ધંધામાં નુકસાન ગયું તો એના માટે હું કાંઈ ન કરી શકું, એવું એ કહી શકે નહીં. કારણ કે એ ભાગીદારી પેઢી કરાર મુજબ ધંધામાં ભાગીદાર તો છે જ. એટલા માટે થઈને સ્લીપિંગ પાર્ટનર હોવા છતાં પણ એની જવાબદારી કેવી બને છે? અમર્યાદિત બને છે. ત્યાર પછી આપણે ભાગીદારીના પ્રકારોમાં ત્રીજો ભાગીદાર છે નામનો ભાગીદાર, નોમિનલ પાર્ટનર. ખાસ સમજજો બાળકો, ખૂબ કામ આવશે આ વસ્તુ. નવી સ્થપાતી પેઢીના ઝડપથી વિકાસ કરવા માટે તથા હરીફાઈમાં ટકી રહેવા માટે કોઈ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિને પોતાના નામના પેઢીનો ઉપયોગ કરવા દે તો તે નામનો ભાગીદાર કહે છે. નામનો ભાગીદાર પેઢીમાં મૂડી લાવતો નથી, તે માત્ર પેઢીને પોતાના નામનો ઉપયોગ કરવા માગે છે જેથી પેઢીની શાખમાં વધારો થાય, પરંતુ તેની જવાબદારી અન્ય ભાગીદારોની જેમ કેવી હોય છે? અમર્યાદિત હોય છે. એ ફક્ત નામનો ભાગીદાર હોય. કોઈ એવો પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હોય કે જેને આ
માર્કેટમાં ખૂબ નામ હોય એવી વ્યક્તિને આપણે પાર્ટનર તરીકે લઈ આવીએ કે તમે મૂડી નહીં રોકો તો ચાલશે, પણ અમને ખાલી તમારું નામ વાપરવા દો કે આ વ્યક્તિ છે એ અમારી સાથે પાર્ટનર તરીકે આવે છે, જેથી કરીને પેઢીનો વિકાસ ઝડપી થાય. તો આવા નામના ભાગીદારો છે એ મૂડી નથી લઈ આવતા, પણ એ ભાગીદાર તો હોય જ છે. એ પછી કદાચ ધંધાના સંચાલનમાં ભાગ ન પણ લે, પણ એની જવાબદારી જે છે એ કેવી રહી છે? અમર્યાદિત રહે છે. એટલે નામનો ભાગીદાર એટલે કોઈ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હોય એને તમે ભાગીદાર બનાવો અને એના નામનો ઉપયોગ તમને કરવા દે અને તમારા પાર્ટનર તરીકે એ વ્યક્તિ તમારી સાથે જોઈન્ટ થાય છે. બરાબર. ત્યાર પછી ચોથું, માત્ર નફાનો ભાગીદાર. આ એક વસ્તુ બહુ જ મહત્વની. પાર્ટનર ઇન પ્રોફિટ ઓનલી. ફક્ત નફામાં ભાગીદાર, નુકસાનીમાં એ કોઈ ભાગીદાર હોતો નથી. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની ખાસ આવડત કે જ્ઞાન તથા અનુભવનો લાભ લેવા માટે પેઢીમાં ભાગીદાર બનાવવામાં આવે ત્યારે તેને નફાનો ભાગીદાર કહે છે. કોઈ વ્યક્તિ પાસે મૂડી ન હોય, કોઈ વ્યક્તિ પાસે નામ ન હોય, પણ એની પાસે કોઈ એવું કૌશલ્ય કે જ્ઞાન હોય કે જે તમારી પાસે ન હોય, અને એ જો વ્યક્તિ તમારા ધંધામાં ભાગીદાર તરીકે આવે તો એના જ્ઞાનનો તમને લાભ મળે એમ હોય, તો એને તમે એવું કહી શકો કે તું અમારી ધંધામાં પાર્ટનર તરીકે આવી જા, અમે તને આટલા ટકા નફો આપશું. બરાબર. નુકસાની જાય તો એમાં તારી કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં. તો આવા ભાગીદારને ફક્ત નફાનો ભાગીદાર ગણવામાં આવે છે. હવે જોજો, નફાનો ભાગીદાર પેઢીમાં મૂડી લાવે કે ન લાવે, છતાં પણ તેને નફામાં લાભ આપવામાં આવે છે. એ મૂડી ના લઈ આવે તો પણ છે એ નફામાં ભાગ લે છે, પણ પેઢીના નુકસાનમાં તેનો કોઈ ભાગ હોતો નથી. બરાબર. ત્યાર પછી માની લીધેલ ભાગીદાર. બરાબર. જે વ્યક્તિએ ભાગીદારી કરાર કરેલો ન હોય, સમજો પેઢીમાં મૂડી પણ લાવતો ન હોય અને જે નફામાં ભાગ પણ ન મેળવતો હોય, પરંતુ તેના વર્તનને આધારે ત્રાહિત વ્યક્તિ જેને ભાગીદાર તરીકે માની લે છે તેને માની લીધેલો ભાગીદાર કહેવાય છે. નફામાં ભાગ ન હોય, નુકસાનીમાં પણ ભાગ ન હોય, પેઢીમાં મૂડી પણ ન લાવતો હોય, એને કરાર પણ ન કરેલો હોય, પણ છતાં પણ ત્રાહિત વ્યક્તિ કે જેને ભાગીદાર તરીકે તમે માની લ્યો છો એને માની લીધેલો ભાગીદાર કહેવામાં આવે છે. સંચાલન કે નફામાં ભાગ નહીં લેવા છતાં ત્રાહિત વ્યક્તિ તેની શાખને ધ્યાનમાં લઈ પેઢી સાથે વ્યવહાર કરતી હોવાથી તેની જવાબદારી પણ કેવી બને છે? અમર્યાદિત બને છે. એ પોતાની જવાબદારીઓમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો છુટકારો મેળવી શકતો નથી. ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો, સગીર ભાગીદાર. ભારતીય કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર માત્ર પુખ્ત વયની વ્યક્તિ જ કરાર કરવા માટે સમર્થ છે. પુખ્ત વયની વ્યક્તિ એટલે 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ છે એ જ કોઈ પણ પ્રકારનો કરાર કરી શકે. તેથી પુખ્ત વયની વ્યક્તિ ભાગીદાર બની શકે છે, સગીર વ્યક્તિ નહીં. જો કોઈ ભાગીદાર મૃત્યુ પામે તો તેના સગીર બાળકને આ રીતે ભાગીદાર બનાવી શકાય છે. સગીર ભાગીદારને પેઢીનું દેવું ચૂકવવાની અંગત જવાબદારી હોતી નથી. બાકીના ભાગીદારો જે છે એની જવાબદારી અમર્યાદિત હોય, પણ સગીર વયના વ્યક્તિ જે કોઈ પાર્ટનરનું મૃત્યુ થાય તો એના બાળકને તમે ભાગીદાર તરીકે ઇન્વોલ્વ કરો તો અંગત જવાબદારી એની કોઈ પણ પ્રકારની દેવું ચૂકવવાની બનતી નથી. સગીર ભાગીદારની અંગત મિલકતો લેણદારો ટાંચમાં લઈ શકતા નથી, કારણ કે એ સગીર છે. એ કોઈ પણ પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે બાધ્ય ગણાતો નથી. જ્યારે તે પુખ્ત ઉંમરનો થાય ત્યારે તે ઈચ્છે તો બીજા ભાગીદારની જેમ તે સામાન્ય ભાગીદાર બની શકે છે. એની ઈચ્છા હોય તો. સગીર વયનો થઈ જાય ને એને એવું થાય કે આ ભાગીદારી પેઢીમાં એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બરાબર, તો આપણે એને દબાણ કરી શકીએ નહીં. એ સગીર વયનો થાય ત્યારે બધા હિસાબ કિતાબ કમ્પ્લીટ કરી અને ભાગીદારીમાંથી એ છૂટો થઈ શકે છે, બરાબર. એને કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ કરી શકાય નહીં, બરાબર. તો આજના લેક્ચરમાં બાળકો આપણે ભાગીદારી પેઢીના ફાયદાઓ જે 5 બાકી હતા એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. ત્યાર પછી ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદાઓ જે છે એ આપણે જોઈ, અને ત્યાર પછી આપણે જોયા ભાગીદારોના પ્રકારો. ભાગીદારોના પ્રકારોની જેમ જ ભાગીદારી પેઢીના પણ ઘણા બધા પ્રકારો પડે છે, બરાબર. પણ તમે અત્યાર સુધીમાં જે ભણાવ્યા એ ભાગીદારોના પ્રકાર છે એ ખાસ વાંચી જજો, કારણ કે 12મા ધોરણના એકાઉન્ટન્સીમાં પણ એ તમને
કામ લાગશે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ભાગીદારી પેઢીના પ્રકારો જે છે એ ભાગીદારી પેઢીના પ્રકારોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું.